آج اس پریس کانفرنس میں کیا کچھ ہوا اور یہ پریس کانفرنس کس حوالے سے تھی، میں اس پر ذاتی آج رائے دینے کے بجائے میں آج اس پریس کانفرنس میں آنکھوں دیکھا حال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ پریس کانفرنس سے کب شروع ہوئی، کیا کچھ ہوتا رہا اور اس کے بعد کیا کیا گیا، اور اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہیں جس مسئلے کے لیے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا وہ کیا صحافیوں کو سمجھانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں، اس کی مکمل تفصیلات آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مذاکرات کا عمل پچھلے 6 سے 7 دن سے مسلسل اسلام آباد میں اس پر کھینچتانی ہو رہی تھی، اور یہ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد آج ایک معاہدے کی شکل میں جو ہیں یہ فائنل کیا گیا، اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس رکھی گئی۔ ناظرین، یہ پریس کانفرنس رکھی گئی تھی 5 بجے، لیکن یہ پریس کانفرنس سے 5:30 کے قریب جا کر جو ہے پریس کانفرنس کا آغاز کیا گیا۔ ہم نے یہ دیکھا جو کمیٹی تھی، یعنی جو دھرنا کمیٹی جو تھی، وہ ان کو پیچھے نشستوں پہ بٹھایا گیا، آگے فرنٹ نشستوں پر جو ہے وزیر اعلیٰ، دیگر وفاقی نمائندے اور امجد صاحب، حفیظ صاحب کو آگے بٹھایا گیا اور باقی ان کو پیچھے بٹھایا گیا۔ اور اس دوران ظاہر ہے آگے والی نشستیں تھوڑی میرے خیال میں اوپر تھی، وہ بیچارے نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ ہم نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی کیمرے کے ذریعے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہے تھے، وہ کافی ڈاؤن چیئرز میں پیچھے ان کو بٹھایا گیا تھا۔ اس کے بعد پریس کانفرنس کا آغاز ہو گیا اور تمام صحافی انتظار کر رہے تھے۔ جو ایک دستور ہے، طریقہ کار ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس میں وہ اپنا مدعا سامنے رکھتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد صحافی سوال کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ وفاقی وزیر برائے توانائی نے، سردار اویس صاحب نے جو ہیں وہ گفتگو کا آغاز کیا۔ ان کی گفتگو بہت ہی مختصر وقت کے لیے تھی، اور مختصر سے وقت میں انہوں نے کسی بھی پوائنٹ پر جو ہے انہوں نے روشنی نہیں ڈالی۔ میرے خیال میں آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، نہیں سنا ہے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ کسی بھی پوائنٹ پر انہوں نے بات نہیں کی۔ وہ پوائنٹس جو مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد معاہدے کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے کسی پر روشنی نہیں ڈالی۔ انہوں نے صرف اتنا ذکر کیا کہ یہ گلگت بلتستان میں احتجاجی جو دھرنا شروع ہو چکا تھا، اس کے لیے وزیر اعظم نے 17 اگست 2025 کو ایک کمیٹی بنائی۔ پھر اس کمیٹی نے اتنا عرصہ کام کیا اور محنت کی، ہم نے کچھ سفارشات مرتب کی، اور اس کے بعد وہ سفارشات ہم نے وزیر اعظم کو بھیج دی، اور وزیر اعظم نے اس کی منظوری دے دی، جس کے بعد ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں وزیر اعظم کا، جنہوں نے ہماری لاج رکھی اور گلگت بلتستان کے لوگوں کا انہوں نے سوچا، انہوں نے فکر کیا۔ یہ کہتے ہوئے، انہوں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے کہا کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، گلگت بلتستان کی بڑی اہمیت ہے، یہ وہ۔ پھر اس کے بعد وہ پریس کانفرنس انہوں نے ختم کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ اور کوئی بولنا چاہے تو کسی نے بھی کہا نہیں ٹھیک ہے، لیکن اب وہ اٹھنے لگے تو صحافیوں نے شور ڈالنا شروع کیا۔ ذرا یہ سنیے اس کے بعد ہوا کیا۔ کیا حل ہوا؟ یہ 6 مقدمہ بیان کریں، آپ بتائیں کہ فیصلے کیا ہوئے ہیں، آپ بتا دیں نا۔ سوال تو اتنا جب کریں گے جب آپ کچھ بتائیں گے۔ آپ نے حل کیا یا کہیں اور سے آیا سر، صحافیوں کی جانب سے شور شرابے کے دوران جو ہیں پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ کچھ تو ہمیں کلیئر کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے موضوع سمجھا کہ ڈائس میں آ کر جو ہیں یہ کچھ پوائنٹس پر انہیں روشنی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ابھی بھی تشنگی موجود تھی صحافیوں کے لیے۔ تشنگی ہوتی بھی کیوں نہیں، کیونکہ اتنا بڑا معاہدہ ہوا ہے، وفاقی نمائندے اس پر معمولی بھی روشنی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس معاہدے پر، اس معاہدے کی شکوہ پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یوں صحافیوں کے سوالات جو ہیں وہ سوالوں کے بمبار شروع کیا گیا بڑے سختے اس کے ساتھ۔ تو سوالوں کے جواب دینے کے بجائے وہ اٹھنے لگے۔ تو میں نے ذاتی طور پر میں نے خود بھی سوال کیا، کیونکہ ایک اہم سوال یہ تھا کہ ٹیکس کی چھوٹ کی بالائی سطح کیا رکھی گئی ہے، یہ میں جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ کچھ ذرائع سے خبریں آ رہی تھی، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ذرا سنیے۔ اچھا سر، یہ ٹیکس چھوٹ کی کوئی بالائی سطح کوئی مختص کی گئی ہے یا گلگت بلتستان کو ڈسپیوٹ ٹیریٹری کے طور پر؟ بنیادی طور پر پرنسپل آپ اس کو سمجھ وہ دیٹ از اونلی این ایڈمنسٹریٹو لیول، لیکن پرنسپل یہ ہے اور جو ہے وہ نہیں۔ لیکن سر ڈیٹیل کو خفیہ کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ ڈیٹیل کو خفیہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد ناظرین انہوں نے پریس کانفرنس ختم کی اور وہ چلنے پہ ہی عافیت سمجھی اور وہ نکل رہے تھے۔ بنیادی حقوق کے لیے جاری ایک احتجاجی دھرنا جو پرامن رہا 65 دنوں سے، جہاں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، ان پر شرپسند عناصر کہتے ہوئے
नेशनल मीडिया ने फट्टे चलाते हुए ब्रेकिंग न्यूज हो चुकी थी और उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए थे। तो उस हवाले से मैंने वफाकी वजीर बराए तवन्नाई सरदार अवेश साहब से मैंने सवाल किया कि गिलगित बल्तिस्तान के उन धरना मुजाहिरीन को शरपसंद अनासिर कहा गया नेशनल मीडिया में, आप क्या कहना चाहेंगे? मजम्मत करना चाहेंगे या नहीं? तो उनका क्या कहना था ये भी सुनिए। लगारी साहब, नेशनल मीडिया की जानिब से धरने में बैठे हुए लोगों को कहा गया कि वो शरपसंद अनासिर हैं, तो उस पर जो नेशनल मीडिया ने कहा कि शरपसंद अनासिर हैं जो धरने में बैठे हुए लोगों को कहा गया, जो तो ये उसके बाद क्या कहना चाहिए? मजम्मत करना चाहेंगे नेशनल मीडिया के इस एक्ट को लेकर? नाजरीन, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और वफाकी नुमाइंदों के साथ साथ जो सूबाई क़यादत थी वो भी बाहर निकलने में उन्होंने आफियत समझी। तो हमने सवालात उसी दौरान जो हैं चलते चलते हमने सवालात की अंबार लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बहुत अच्छा हुआ है, आप बेफिक्र रहें, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद बाहर निकले, FBR के मेन गेट के बाहर उन्होंने सीढ़ियों में एक ग्रुप फोटो बनाया। फिर उसके बाद हमने वहां भी कुछ सवालात की। सर आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि मुस्बित एक भी पॉइंट वाज़ेह नहीं था। तो जय करेंगे, आपको एग्रीमेंट देंगे। चलो हम जीबी हाउस आ गए। जीबी हाउस में वहां बैठे, जिसमें वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद साहब, हफीज साहब और धरने के जो कमेटी मेंबरान थे वो बैठे। फिर उस पर हमने जानने की कोशिश की, तो फिर उस वक्त भी हमारे पास ड्राफ्ट तो उन्होंने हार्ड फॉर्म में हमारे हाथ में नहीं दिया, फिर सॉफ्ट फॉर्म में हमारे पास पहुंचा था। लेकिन अब जो है वो चीज़ें मैं आप बताना चाहूँगा कि जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो क्लियर नहीं हो गई, हमारी जो नशस्त हो गई इसमें जो चीज़ें हमें क्लियर हो चुकी वो आपके सामने रखना चाहूँगा। उसमें मैंने कहा कि इसमें वफाकी हुकूमत ने टैक्स की छूट की बालाई सत्ता क्या रखी है, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई बालाई सत्ता मुख्तस नहीं है। ये जो इसमें टैक्स की छूट है ये इसमें उतार चढ़ाव आता रहेगा, कभी ये लिमिट ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ से ट्रेड किस लेवल की होती है और कितने कितने मार्जिन तक ट्रेड चली जाती है। तो उस ट्रेड को मद्देनजर रखते हुए तिजारती हुजूम के हिसाब से फैसला होगा। अभी फिलहाल जो है वो उन्होंने ये तो क्लियर नहीं किया 4 अरब के हवाले से, लेकिन ये कंफर्म है अजराई के मुताबिक कि 4 अरब रुपए की जो है वो बालाई सत्ता जो है वो मुकर्रर की गई है। तो उनका कहना था कि ये 4 अरब पे मालियत की रकम जो है वो सामान लाने पर जो टैक्स जो है वो न लगाने का जो, तो ये जो वफाक ने हामी भरी है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव होगा, इसमें बेहतरी मजीद आएगी और बहुत चीज़ों पर जो है वो बेहतर होगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वफाक ने सेल्स इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी से गिलगित बल्तिस्तान को इस्तिस्ना दे दिया है, लेकिन फिर वही बात है कि इसकी हुदूद क़ुयूद जो हैं वो तय किए जा चुके हैं। और उस पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा, अमजद साहब ने भी, हफीज साहब ने भी हमें ये समझाने की कोशिश की कि इसमें सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के जो ताजिर बरादरी हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इससे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को डायरेक्ट इसका फ़ायदा पहुंचने वाला है। फिर उन्होंने एक मिसाल देकर समझाई कि चला अगर फॉर एग्जांपल चाइना से एक कंबल लाया जाता है तो उस कंबल की रेट पंजाब में यानी इस्लामाबाद पिंडी में 10,000 की है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को वो 7,000 का मिलेगा, यानी 6,000 का मिलेगा। यानी इस तरह उसमें डिस्काउंट होगा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, इसका फायदा पूरे गिलगित बल्तिस्तान को इसका फायदा पहुंचेगा। और यूं ये चीजें कुछ थी उन्होंने जो क्लियर किया कि इसका फायदा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को होगा। फिर उसके बाद जो है इसका जो टैक्स में छूट को लेकर जो बालाई सत्ता मुख्तस करना है, ये बाकायदा सूबाई हुकूमत को पावरफुल किया गया है, वो इस पर जो है फैसला करने के पोजीशन पर होगी, ये उनकी जानिब से कहा जा रहा था। और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो है गिलगित बल्तिस्तान के जो ताजिर बरादरी है उनके लिए बाकायदा अलग से काउंटर होगा जहां पर वो अपनी चीज़ें क्लियर वो कर सकेंगे और पूरा गिलगित बल्तिस्तान जो है इससे फ़ायदा उठाएगा। ये कुछ चीज़ें थी वो क्लियर कर रहे थे। उसके बाद मैंने ज़ाहिर तौर पर कहा कि ये अगर गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत अच्छा है तो फिर आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, यहाँ हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, यानी जीबी की आवाम के सामने। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ताजिर बरादरी के नुमाइंदों ने कहा कि हम
वहीं धरने में जाकर ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, माहिदे को सामने रखकर वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा हमारे लिए। तो हमने कहा बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आप वहाँ से कर सकते हैं। हमने फिर कहा कि हफीज़ साहब और अमजद साहब को मैंने ज़ाहिर तौर पर कहा कि आप दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वज़ीर आला साहब को भी बिठाकर तो बहुत अच्छा होगा और सवालात के जवाबात भी क्लियर हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा फ़िलहाल मुनासिब नहीं है, ये हमारी तरफ से कोई चीज़ें जो है इस तरह की कोई बात निकलेगी जो अच्छा नहीं लगेगा। हम चाहते हैं कि ताजिर बरादरी जो है वहाँ से खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो वो बहुत अच्छा होगा। हमने कहा चलें ये भी बात ठीक है। फिर मेरा सवाल बार-बार ये था कि वहाँ उनसे भी कि आखिरकार ये माहिदा इतना अच्छा था तो वफाकी लीडरान ने क्यों नहीं सवाल लिए? तो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि कुछ IMF के भी इश्यूज़ हैं और फिर साथ-साथ दीगर जो पोर्ट्स हैं वहाँ से मुंसलिक जो ताजिर हैं वो भी इससे जो है शोर-शराबा कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक अच्छा एक माहिदा हो चुका है, तो हमें इस पर जो है मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और उनका कहना था कि बहुत अच्छा माहिदा है जिससे गिल्गित-बल्तिस्तान के लोगों को आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा होगा। ये थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, आंखों देखा हाल के हवाले से एक छोटा-सा प्रोग्राम जो हम आपके सामने रखना चाह रहे थे। अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।